السلام علیکم ناظرین، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سلطان ملک مظفر نے غیاث الدین کرتئی کی جانب گھورتے ہوئے دریافت کیا۔ سپاہی ان سب کو اپنے نرغے میں لے چکے تھے۔ غیاث الدین کرتئی اس غیر متوقع صورتحال میں خاموش رہا۔ سلطان ملک مظفر بے حد زیر واقع ہوا تھا۔ اس نے ابو ثاقب کو ایک اہم کام سونپنے کے بعد اس کی نگرانی کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی قیام گاہ پر غیاث الدین کرتئی کے اچانک چھاپے اور پھر گرفتاری کی خبر سلطان ملک مظفر تک پہنچ گئی۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر غیاث الدین کرتئی کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ خاص وفادار محافظ دستہ تھا۔ کرتئی، تم کو زیادہ ہی اونچا اڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم شاید بھول چکے ہو کہ اس دیار کے سلطان ہم ہیں۔ یہاں کی رعیت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تم کس جرم کے تحت ان دو معزز شہریوں کو ان کے گھروں سے پکڑ کر یہاں لائے ہو، اور ان کے جسم پر دکھائی دینے والے تشدد کو کیا نام دیا جائے؟ سلطان کی گرجتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ غیاث الدین کرتئی حالات کو اپنے خلاف جاتے دیکھ کر سنبھل گیا اور اس نے سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، سلطان، تمہاری حقیقت کھل چکی ہے۔ یہ دونوں اپنی زبانیں کھول چکے ہیں کہ تم نے انہیں کیسے استعمال کر کے بیبرس کو ہلاک کروایا ہے۔ اب میرے سامنے بننے کی کوشش مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ سلطان ملک مظفر اپنی جگہ دنگ رہ گیا۔ بیبرس ہلاک ہو چکا ہے، مگر کیسے؟ سلطان الملک مظفر الدین کے پاس ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ اس کا حیران ہونا قدرتی امر تھا۔ سلطان، تمہاری دلی خواہش بڑھ رہی ہے، اب یہ تعجب تمہیں زیب نہیں دیتا، کرتئی نے طنز کی۔ سلطان ملک مظفر الدین اس کی بات پر کھول اٹھا۔ کرتئی، حد تمیز میں رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ایک طرف تم میرے وفادار سالار بیبرس کی موت کی خبر سنا رہے ہو، تو دوسری جانب اس کی ہلاکت کا الزام میرے ہی سر تھوپ رہے ہو۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سلطان ملک مظفر کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت نمایاں تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ واقعی بیبرس ہلاک ہو چکا ہے۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے ابو ثاقب کی جانب دیکھا تو اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ثابت تو ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہو جائے گا کہ تمہاری کیا سچائی ہے۔ میں نے سب امراء کو بلوا بھیجا ہے، وہ کچھ ہی دیر میں آتے ہوں گے۔ غیاث الدین کرتئی کے چہرے پر بے خوفی کے آثار دیکھ کر سلطان ملک مظفر کچھ پریشان ہوا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس بے بنیاد اور من گھڑت الزام سے تم میرے امراء کو میرے ہی خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ ابھی وقت ہے سچائی بیان کر دو تاکہ مجھے تمہارے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے نرمی اختیار کرنے کا جواز مل جائے۔ سلطان ملک مظفر درشت لہجے میں بولا۔ سیف الدین کتوزی۔ غیاث الدین کرتئی احترام شاہی کو ایک طرف رکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، تم سلطان ضرور بن چکے ہو، مگر تمہاری غلامی کی چبھن ابھی باقی ہے۔ تم زمانہ غلامی میں جن اشیاء کے حصول کے لیے ترسا کرتے تھے، آج اختیار پانے کے بعد انہیں اپنے قبضے میں رکھنے کی خواہش کے غلام بن چکے ہو۔ تم یہ بات فراموش کر چکے ہو کہ وفادار ساتھی ہی کسی سلطان کی حقیقی طاقت ہوتے ہیں۔ بیبرس کو اپنی راہ سے ہٹا کر تم نے جس خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے، اسے تشت ازبام کرنا میرا فرض ہے۔ بہت خوب، سلطان ملک مظفر استحیا لہجے میں بولا، تمہاری چھپی ہوئی نفرت کو بالآخر زبان مل ہی گئی۔ مجھے اس پل کا انتظار تھا کہ تمہیں سزا دینے سے پہلے تمہارا جرم ثابت ہو جائے، تاکہ کوئی میری جانب انگلی نہ اٹھا سکے کہ میں نے تمہیں ناحق سزا دی ہے۔ میرا جرم صرف یہی ہے کہ میری زبان بے باک ہے، اور میں نے تمہاری غلطیوں پر بھی چشم پوشی سے کام نہیں لیا۔ رہا سزا کا سوال، تو تم نے مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نصرت سے نوازا اور تمہارے ناپاک عزائم کو ملیہ میٹ کر دیا۔ خوش قسمتی سے تم لوگ تتاری مرکے میں بچ گئے، مگر خوش قسمتی روز روز دستک نہیں دیا کرتی۔ تمہارا امیر بیبرس تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ تم چونکہ اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہو کہ بیبرس کو کیسے مارا گیا ہے، لہٰذا اب تمہارا زندہ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہیں مزید زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان ملک مظفر مسکرا کر بولا۔ سیف الدین۔ غیاث الدین کرتئی تینگ کر بولا، سپاہی موت سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ افعال بھی یا نہیں ہوں گے، تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ کچھ ہی دیر میں امراء یہاں آنے والے ہیں۔ اگر تم مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو وہ سب تم سے میری ہلاکت کی وجہ ضرور دریافت کریں گے۔
और फिर तुम्हारा झूठ ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकेगा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं करता ही है। ये फितरत का तकाजा है कि शोला बुझने से पहले भड़कता ज़रूर है। मैंने जो फैसला करना था वो कर लिया है, अब उसे बदला नहीं जा सकता। सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने लापरवाही से कहा, और उसके इशारे पर सिपाहियों ने ममलूक अमीर गयासुद्दीन करतई को खून में नहला दिया। सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि अबू साकिब उसके साथी और गयासुद्दीन करतई के मातहत सिपाहियों को भी हलाक कर दिया गया। सुल्तान मलिक मुजफ्फर कोई ऐसा सबूत बाकी नहीं छोड़ना चाहता था जिससे उमरा के हाथ उसके गरिबान की जानिब उठते। पूरी की पूरी बाजी पल भर में पलट चुकी थी। सुल्तान मलिक मुजफ्फर को जहां बेबरस की हलाकत की खबर पर खुशी हुई थी, वहीं उसे गयासुद्दीन करतई को अंजाम तक पहुंचा देने का मौका भी मिल गया था। वो अपने दो ताकतवर हरीफों से निजात पा चुका था। कुछ ही देर में ममलूक उमरा वहां पहुंचना शुरू हो गए। वो अचानक बुलावे पर खासे परेशान थे कि गयासुद्दीन करतई ने वक्त ज़ाय किए बगैर उन्हें अपने घर बुला भेजा था। वहां जब उनकी निगाह सुल्तान मलिक जफरुद्दीन के सिपाहियों पर पड़ी तो वो मखमसे का शिकार हो गए। कुछ ही देर में उन पर यह हकीकत मुनकशिफ हो गई कि ममलूक अमीर गयासुद्दीन करतई सुल्तान मलिक मुजफ्फर के खिलाफ किसी साजिश का इर्तकाब कर रहा था। दरबार शाही में बर वक्त इतला होने पर सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने खुद कार्रवाई करते हुए उसे साथियों समेत एन मौका पर गिरफ्तार कर लिया। गयासुद्दीन करतई को उसके साथियों समेत गिरफ्तार करके हलाक कर दिया गया। उमरा ये मुतजाद खबर पाकर कुछ परेशान दिखाई दिए। उमरा के चेहरों का रंग उस वक्त सही मैनों में फक पड़ गए जब सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने उनसे भी दुरुस्त रवैया में पूछगछ शुरू की कि वो लोग वहाँ क्या करने आए हैं। आने वाले ममलूक उमरा को जब अपनी जान के लाले पड़ते दिखाई दिए तो उन्होंने फर्दन फर्दन गयासुद्दीन करतई से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए वफादारी व इताअत की जमानत फराम की। सुल्तान मलिक मुजफ्फर काफ़ी देर तक वहाँ खुद मौजूद रहा और वहाँ पहुँचने वाले तमाम उमरा के नाम ज़हन नशीन करता रहा। वो ऐसे लोगों को भी अपनी निगाह में रखना ज़रूरी समझता था जिनसे बगावत पैदा होने का खदशा हो सकता था। उमरा ने अपनी अपनी जान बचने पर शुक्र अदा किया, वरना गयासुद्दीन करतई की रिहाइशगाह पर उनकी बिला जवाज आमद साजिश में शिरकत का बेन सबूत थी। सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने फौरी कार्रवाई से किसी हद तक ममलूक उमरा को मरऊब कर लिया था, मगर वो उनके जहनों में जन्म लेने वाले उस सवाल को नहीं दबा पाया था कि सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस कदर अचानक करतई को क्यों हलाक किया। उस पर ना तो कोई मुकदमा चलाया गया और ना ही उसे सफाई पेश करने का मौका दिया गया। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर थी जिसे वो समझने में नाकाम रहे। नाजरीन, मतीउद्दीन सराय के मालिक के जवाब पर सख्ते के आलम में बैठा था। उसे अपने हिस्से समात पर अभी तक यकीन नहीं आया कि उसके कानून ने जो जुमला सुना है वो हकीकतन सराय के मालिक के मुंह से ही निकला था। सराय का मालिक कुछ देर तक खुद ही हंसा रहा और फिर हंसी समेट कर बोला, तुमने जिस मकान का जिक्र किया है वो मेरा ही है। तुम्हें मेरे बारे में यूँ खोज लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अल्लाह की कसम, मुझे लगता है कि मैं यकीनन पागल हो जाऊंगा। ज़िंदगी के ये पल मेरे लिए किसी घन चक्कर से कम नहीं। मतीउद्दीन सर झटकता हुआ बोला, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम वाकई किसी परेशानी में मुब्तला हो चुके हो। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कहवा मंगवाता हूँ, फिर मुझे तफसील से बताना कि क्या माजरा है। सराय के मालिक ने अपने मुलाजिम को कहवा लाने के लिए आवाज़ दी। कुछ ही देर में गर्म कहवा मतीउद्दीन के सामने पड़ा था। इस इसना में मतीउद्दीन बीते वक्त पर निगाह दौड़ाता रहा। जब मतीउद्दीन ने कहवा ख़त्म कर लिया तो सराय का मालिक उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। अब इत्मीनान से पूरी बात बताओ। मतीउद्दीन ने सराय से लेकर समरकंद के क़याम में पेश आने वाले इन अजीब वाक़यात की कड़ियाँ मिलाई और उन्हें मुख्तसर अल्फाज में उसके सामने रख दिया। सराय का मालिक खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। जब मतीउद्दीन आज की रुदां सुनाकर खामोश हो गया तो सराय का मालिक तवक्कुफ से बोला, मैं तुम्हारी तमाम बात समझ चुका हूँ। वाकई ऐसे हालात में परेशान होना फितरी अमर है। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मगर यह सवाल अभी तक बाकी है कि लोग तुम्हारे जहन में कुछ बताने से क्यों हिचकिचाते हैं? मतीउद्दीन ने पूछा। बरखुरदार शेख इज़्ज़ुद्दीन हंसकर बोला, जवानी के अय्याम में मैं राहज़नी किया करता था। मैं इतना माहिर था कि जाए वारदात पर सिपाहियों के हाथ ना लगता। अगर कोई मेरी शिकायत करता तो दूसरे दिन उसकी लाश शहर के किसी हिस्से में मिलती है। थोड़े अरसे में मेरी शोहरत इतनी हो गई है कि लोग मेरे नाम से खौफ खाने लगे। मुमकिन था कि मैं आज भी वैसा ही होता, मगर अल्लाह ताला को यह मंजूर नहीं था। उसने मुझे हिदायत बख्शी
اور میں ایک شریف آدمی بن کر زندگی گزارنے لگا۔ اس سرائے کو ذریعہ معاش بنایا۔ یہاں چونکہ طرح طرح کے لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، ان میں کئی لٹیرے بھی ہوتے ہیں، میں انہیں یہاں رکنے سے تو منع نہیں کر سکتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ لوگ اب بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ میں اب بھی ماضی والا رہزن ہی ہوں، اس لیے میری قیام گاہ پر چور لٹیروں کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ میرے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ اب میں سمجھا کہ جب میں کسی سے تمہارے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے کیوں گھورنے لگتا تھا۔ متی الدین نے کہا، مگر تم نے اس لڑکے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ شیخ عز الدین اس کی بات سن کر مخمصے میں پڑ گیا۔ پھر اس نے اس لڑکے کا حلیہ دریافت کیا۔ متی الدین نے اس کے خد و خال کا نقشہ کھینچا تو اس کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ تم نے جو حلیہ بتایا ہے وہ تو میرے ہی لڑکے کا ہے، مگر میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ جہاں تک سیاہ پوش کا تعلق ہے تو وہ میرا چھوٹا بھائی شیخ ابو الفضل ہے۔ وہ طویل عرصہ تک مجھ سے دور رہا اور پھر ایک دن اچانک میرے پاس چلا آیا۔ میں نے اسے بہتیرے سوال و جواب کیے، مگر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رہا۔ البتہ وہ جب سے واپس لوٹا ہے ہر وقت سیاہ لباس پہنے رہتا ہے۔ مجھے کچھ دنوں پہلے میرے خاص دوست نے بتایا تھا کہ ابو الفضل کا تعلق فدائین کے گروہ سے ہے، جو کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بکھرا ہوا ہے۔ شیخ عز الدین کی بات پر متی الدین کے کان کھڑے ہو گئے۔ فدائین سے تمہارا اشارہ کہیں حسن بن صبا کے پیروکاروں کی جانب تو نہیں؟ متی الدین نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں، مگر تمہارے چہرے پر ان کے بارے میں اتنی دلچسپی کیوں جھلک رہی ہے؟ شیخ عز الدین نے شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف اس لیے وجہ دریافت کی ہے کیونکہ میرے علم میں یہ آیا ہے کہ منگولی حکمران ہلاؤ خان نے طویل مرکے کے بعد فدائین کے گروہ کا خاتمہ کر ڈالا تھا۔ ہلاؤ خان کی مہم میں فدائین کی سرکردہ شخصیات تو مری گئی تھیں، مگر کچھ لوگ بچ نکلے تھے جو پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے، اور پھر جب ہلاؤ خان واپس لوٹ گیا تو انہوں نے واپس آ کر خود کو نئے سرے سے منظم کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ فدائین کا گروہ اب پہلے کی طرح آبادیوں پر حملے کر کے لوٹ مار نہیں کرتا، بلکہ وہ پرامن زندگی بسر کر رہا ہے۔ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شیخ عز الدین کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ باطونی فطرت کا مالک ہے، اس لیے وہ باتوں میں سے نئی بات نکال کر گفتگو کا سلسلہ ختم نہ ہونے دیتا۔ متی الدین نے فدائین کے متعلق مختلف نوعیت کی معلومات اسے حاصل کیں۔ کبھی کبھی متی الدین کو یہ شک گزرتا کہ شیخ عز الدین کا تعلق بھی فدائین سے ہے، مگر اس کے انداز گفتگو سے اس خیال کی نفی ہو جاتی۔ فدائین کا ذکر چھڑنے پر متی الدین کو یاد آیا کہ وہ برکئی خان کی خاص مہم کے لیے سرائے سے روانہ ہوا تھا۔ اس پراسرار چکر کے باعث اس کا ذہن اصل سمت سے بھٹک چکا تھا۔ تم ایسا کرنا کہ ابو الفضل کو میری جانب سے پیغام دینا کہ میں اس کی چیز کے بارے میں سمجھ چکا ہوں، وہ مجھ سے کل آ کر اپنی چیز لے سکتا ہے۔ متی الدین نے سرائے کے مالک سے کہا۔ وہ متی الدین کے رویے کی تبدیلی پر دنگ دکھائی دیا، کیونکہ کچھ دیر پہلے تک تو متی الدین کے چہرے پر اکتاہٹ اور پریشانی کے بادل رقصاں تھے، مگر اب اس کے چہرے پر تر و تازگی کے آثار عیاں تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتا، متی الدین نے وہاں سے کھسک لینا مناسب سمجھا۔ متی الدین کچھ دیر کی گفتگو سے آگاہ ہو چکا تھا کہ شیخ عز الدین جب گھر واپس لوٹے گا تو سب سے پہلے ابو الفضل معاملہ جاننے کی کوشش کرے گا، اور پھر کیا نتیجہ نکلے گا اس بارے میں وہ کوئی اندازہ قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابو الفضل کی چیز کی واپسی تو محض ایک بہانہ تھی۔ متی الدین دراصل اسے ملنا چاہتا تھا۔ کیا واقعی اس کا تعلق فدائین سے ہے؟ تو اسی صورت میں وہ اس کی مدد سے کسی بھی سرکردہ شخصیت تک پہنچ کر اپنی مہم کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ متی الدین کو اس پراسرار معاملے کی گتھی سلجھانے پر بے حد سکون محسوس ہوا۔ اس کی سارے دن کی تھکان کافور ہو گئی۔ اس کی نگاہیں اب آنے والے کل کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ ناظرین، سلطان ملک مظفر نے بیبرس کی موت کی خبر کو پوشیدہ رکھا اور اس انتظار میں رہا کہ کب بیبرس کے لشکر سے اس کی موت کی خبر اس کے پاس پہنچتی ہے۔ اس نے کئی دوسرے ذرائع سے بیبرس کی موت کی چھان بین کری۔ جب اسے پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ واقعی بیبرس خنجر کے وار سے جان بر نہیں ہو پایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ امیر غیاث الدین کرتئی کی ہلاکت پر بھی کافی چہمہ گویاں ہوئیں، مگر ان میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ شاہی محل کی دیواریں ہلا دیتی۔ مملوک عمرا نے غیاث الدین کرتئی کے قتل کا محرک سلطان کے ذاتی انات کو قرار دیا تھا۔ سب سے پہلے دمشق کی ولایت کے معاملے میں اسے نظر انداز کرنا اور پھر اچانک اسے قتل کر دیا جانا ایک ہی کڑی کا سلسلہ معلوم ہوتا تھا۔
ममलूक उमरा का यह तबका सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र के बारे में तशवीश का शिकार हो गया था। उनके जहन में यह खदशा पंप रहा था कि सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र ऐसे ममलूक उमरा को ख़त्म करने का तहिया किए बैठा है जो किसी न किसी वजह से शोहरत के हामिल है। वो शोहरत माली सखावत हो या सलाहियतों का इजहार। कुछ उमरा उनके ख्याल से मुतफिक नहीं थे। कुछ ही दिन बाद शाम के वक्त सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र को यह इतला मिली कि बेबरस के लश्कर से एक वफद उससे मुलाकात करने के लिए दमिश्क पहुंचा है और उस वफद ने पुरजोर दरख्वास्त की है कि वो कुछ ख़ास अमूर पर गुफ्तगू के लिए फ़ौरी मुलाकात चाहता है। सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र ये सुनकर ज़ेर लब मुस्करा दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो ख़ास अमूर क्या हो सकते हैं। उसने तन्हाई में उनसे मुलाकात करने की बजाय उन्हें पैगाम भेजा कि वो कल सुबह दरबार में उनसे मुलाकात करेगा। फिर वक्त वह मेहमान खाने में क़याम करें। सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र ये चाहता था कि बेबरस की मौत की खबर लाने वाला वफद खुद दरबार में सुने ताकि उमरा के शक को तक़वियत न मिले। वो ये भी जानता था कि वफद के अरकान उसे ही मुरद इल्ज़ाम ठहरेंगे, क्योंकि कासे तो उसकी जानब से भेजा गया था, मगर वो इस बारे में सोच विचार कर चुका था। ये इल्ज़ाम गियासुद्दीन करतई के सर थोप कर वो सब के सामने सुरखरू हो सकता था। कुछ देर बाद वफद की तरफ से सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र को दोबारा पैगाम मौसूल हुआ कि वो किसी अहम बात के लिए वक्त ज़ाय किए बगैर फौरी तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं, और उनका कहना है कि जो बात उन्हें सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र के इल्म में लाना है वो बात दरबार में नहीं की जा सकती। वफद के इसरार पर सुल्तान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया। वो चाहता था कि वफद दरबार में सबके सामने बेबरस के बारे में बयान करे, मगर वो फौरी तौर पर उसे बताने के दर पे दिखाई देते थे। कुछ सोच कर सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र ने वफद को यह पैगाम भेजा कि वो रात के खाने के बाद उनसे मुलाकात करेगा। इसी असना में उसने अपने सिपाही सरकर्दा ममलूक उमरा के पास रवाना कर दिए कि वो कुछ अहम अमूर पर उनसे मशवरा करना चाहता है, लिहाजा वह फ़ौरन शाही महल पहुँचे। ये इक़दाम सिर्फ इसलिए उठाया गया था कि वफद की गुफ्तगू को उनके इल्म में लाया जा सके। अमीर गियासुद्दीन करतई की हलाकत पर ममलूक उमरा ने शोर नहीं मचाया और सुल्तान की बात पर यकीन कर लिया था, मगर बेबरस हर दिल अजीज शख्सियत बन चुका था। उसकी मौत की खबर का ऐलान सुल्तान खुद नहीं करना चाहता था। तनावुल से फरागत के बाद सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र ख़ास मुलाकात वाले कमरे में पहुंच गया, जहां ममलूक उमरा पहले से मौजूद थे। सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र को देखकर वो सब ताज़ीमन खड़े हो गए। सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र ने उन्हें बैठने का इशारा किया और ख़ुद शाही कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कहरा में फ़ारसुद्दीन अख्तई की जानब से बदनज़मी की शिकायत मौसूल हुई है, लिहाजा फ़ौरी तौर पर कहरा कूच करना ज़रूरी हो गया है। इस सिलसिले में आप लोगों को बुलाया गया है कि क्या लहे अमल इख्तियार किया जाए। मेरा ख्याल है कि बलाद शाम व शर्किया के तमाम इख्तियारात बेबरस को सौंप दिए जाएँ ताकि उस तरफ से कुछ सुकून नसीब हो। मैं समझता हूँ कि बेबरस में इतनी एहलियत है कि वो यहाँ के इंतज़ाम को आसान तरीके से संभाल ले। सुल्तान मोहतरम, एक अमीर बोला, फ़ारसुद्दीन अख्तई की जानब से किसी गलत हरकत की तवक्को नहीं है। मुमकिन है कि वहाँ मौजूद शरीर लोगों ने उसे बदनाम करने के लिए कोई अफवाह उड़ाई हो। जहाँ तक बलाद शाम व शर्किया के इंतज़ाम का मामला है, तो बेबरस पर सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं। उसमें मौजूद खुदादाद सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा हम देख ही चुके हैं। दूसरे उमरा ने भी बेबरस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उसके बारे में ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया। इसी दौरान सुल्तानी हिदायत के मुताबिक ग़ुलाम ने बेबरस की जानब से आए हुए वफद के बारे में बताया और उनकी जानब से फ़ौरी मिलने की दरख्वास्त पेश की। सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र ने ग़ुलाम को हिदायत की कि वो उन्हें यहाँ ले आए। बेबरस की जानब से भेजे गए वफद के बारे में सुनकर ममलूक उमरा के चेहरों पर तजस्सुस फैल गया। कुछ ही देर में 6 अफराद पर मुश्तमिल एक वफद वहाँ पहुँचा और उसने कमरे में दाखिल होने के बाद सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र को ताज़ीम दी। उनमें 3 ममलूक अमीर थे जिन्हें बेबरस के साथ भेजा गया था, जबकि दूसरे 3 अफराद की शनाख्त करना मुश्किल थी कि वो रज़ाकार मुजाहिदीन में से हैं या उनका ताल्लुक़ किसी ख़ास कबीले से है। बेबरस की फ़ौज में बलाद मिस्र के कई कबीले शौक़ जिहाद में रज़ाकाराना तौर पर शामिल थे। सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र अपने जरी बहादुरों को फ़तह और नुसरत पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता है और उन्हें अपने शाही महल में खुश आमदीद कहता है। सुल्तान मलिक मुजफ्फ़र वालहाना अंदाज में उठकर बोला, सुल्तान मोहतरम, हमें अफसोस है कि हम कोई खुशखबरी नहीं ले, बल्कि ये अफसोसनाक खबर आप सब लोगों को गमज़दा कर देगी कि बेबरस अब इस दुनिया में नहीं रहा। वफद में शामिल एक शख्स धीमे लहजे में बोला, ये क्या कह रहे हो तुम लोग?
सुल्तान मलिक मुजफ्फर पूरी शिद्दत से चीखा। ममलूक उमरा इस अंदोहनाक खबर पर हिल कर रह गए। सुल्तान मोहतरम, हम आपसे सिर्फ इतना दरियाफ्त करने आए हैं कि जब बेबरस ने आपके एतमाद को कभी नहीं नुकसान पहुँचाया तो आपने उसके खिलाफ यह घिनौनी हरकत क्यों की? क्या कहना चाहते हो तुम? सुल्तान मलिक मुजफ्फर का लहजा सख्त हो गया। वहाँ मौजूद उमरा भी गूम गूम के आलम में मुब्तला हो गए। बात साफ है कि आपने कासिद की सूरत में एक कातिल को भेजकर बेबरस पर हमला कराया और वो इस हमले में मारा गया। बेबरस जैसे बहादुर शख्स को मैदान में हलाक करने की सकत किसी में पैदा नहीं हुई, मगर वो अपने सुल्तान के मामूली कासिद के हाथों बेखबरी के आलम में मारा गया। वो शख्स तेजी से बोला। उसके चेहरे पर ज़रा सा भी खौफ नहीं झलक रहा था। ये सब झूठ और बकवास है। हमें बेबरस को हलाक करने की क्या ज़रूरत है? हम तो खुद तहे दिल से उसको शुक्रगुजार हैं कि उसने उस वक्त आगे बढ़कर बलाद मिस्र की हिफाजत की जब एक खौफनाक खतरा मंडरा रहा था। हम उसके कारनामे के मोतरफ हैं। हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि हमारे लश्कर में सब सिपाही बेबरस बन जाएं। तो मुझे सही सही बताओ कि क्या हुआ था। मैं इस साजिश में शरीक तमाम लोगों को कड़ी सज़ा दूंगा। सुल्तान मलिक मुजफ्फर मुतवहिश लहजे में बोला। उसका चेहरा बेहद मगमूम दिखाई दे रहा था, शायद उसे दिली सदमा पहुंचा था। ममलूक उमरा के चेहरे सुल्तान मलिक मुजफ्फर की तईद में हरकत करने लगे। वफ्द में शामिल ममलूक अमीर ने बेबरस पर हमले के तमाम मंजर की तस्वीर कशी की। सुल्तान मलिक मुजफ्फर तहम्मुल से यह सब सुनता रहा। ममलूक उमरा भी खामोश रहे। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो सुल्तान मलिक मुजफ्फर धीमे लहजे में बोला। ये मुझे फारसुद्दीन अख्तई की साजिश मालूम होती है। वो काहिरा में बैठ कर ऐसे हालात पैदा कर रहा है कि ममलूक उमरा के दिल में हमारे खिलाफ नफरत पैदा हो जाए और वो अदम एतमादी का इजहार करते हुए हमारा साथ छोड़ दें। फिर उसने ममलूक उमरा की जानब देखते हुए कहा, मैं कुछ देर पहले इस बारे में बात कर रहा था, मगर तुम सब लोग फारसुद्दीन अख्तई की तरफदारी कर रहे थे।